Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian yang sedang menyaksikan live Mihrab Al-Quran pada pagi ini, dan marilah sama-sama kita memulakan hari kita dengan bacaan Al-Quranul Karim daripada surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19 ayat 20 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku,
hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, izinnya, pertolongannya, maka Alhamdulillah pada pagi ini sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita dapat bertemu kembali dalam Mihrabul Quran. Ustazah pun tak pasti siri yang ke-114 kalau tak silap, di mana kita akan menyambung kembali tajuk Mihrab 4 pagi bahagian yang kedua. Ya, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat dalam keadaan afiah, kesejahteraan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hati kita, keluarga, agama kita, ya, pada kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian untuk kita mulakan dengan membaca dan menghayati sentuhan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar Puan Samsiah, Mak Said? Terima kasih Ummu Khairullah, siri yang ke-116 ya. Apa khabar Puan Lin Hussein yang telah menghantar tas ya kepada tim Mihrab Al-Quran. InsyaAllah hari ini adalah siri yang ke-116, ya, cita-cita ustazah lah ya, biiznillah insyaAllah. Kalau boleh siri yang ke-200 tu, ya, ustazah nak buat di Madinatul Huffaz. Ya, nak jemput sahabat-sahabat semua datang jaga SOP. Ya, kita buat di Madinatul Huffaz. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, pihak pembangunan kompleks fasa kedua Madinatul Huffaz, kami sedang berusaha sebenarnya insya-Allah untuk menyiapkan bangunan ini menjelang Ramadan tahun depan dengan beberapa kekangan, ya, PKP, SOP dan sebagainya, kenaikan harga barang ya selepas pada PKP 3.0, kenaikan harga bangunan ataupun barang-barang pembinaan besi dan sebagainya. Jadi semua itu kami lalui alhamdulillah biiznillah, dan perancangan kami adalah menjelang Ramadan tahun depan kompleks Madinatul Huffaz fasa kedua yang menelan belanja belasan ribu, insya-Allah mudah-mudahan dapat siap dan dapat diguna pakai insya-Allah. Jadi hajat di hati ustazah tu untuk Mihrabul Quran dapat mengumpulkan semua sahabat-sahabat Mihrab, kita dapat bertentang mata, dapat bertemu insya-Allah di Madinatul Huffaz, bandaraya para penghafaz Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih Puan Rohaiza Awang, terima kasih Puan Nurul Ain Rahmat, terima kasih Wan Akmal, terima kasih Puan Wan Faizah, Puan Nik Shazlin, insya-Allah, Puan Zain Abdul Hamid dan semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Tolong tag kawan-kawan kita, share. Mungkin ada yang tak tahu pun ada Mihrab Quran, sedangkan kita telah melaluinya sebanyak 114, 116 siri. Dia jadi maklumkan pada semua. Mari bersama-sama dengan sahabat Mihrab, ya. Dan insya-Allah hari ini sahabat-sahabat sekalian kita baca doa dulu ya. Kita baca doa dulu. Semoga kita mendapat
kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada hentinya. Allah ni, sahabat-sahabat semua, segala-galanya milik Allah, segala-galanya milik Allah. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala terlalu luas. Ya, jadi pada malam, hari, siang hari, setiap masa mohon kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah, Kau kasihanilah ibu bapa kami seperti mana mereka telah mendidik kami dengan penuh kasih sayang semasa kami kecil. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, buka pintu hati kami, kurniakan kefahaman pada kami pada Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. Wa nuran nahtadi bihi ila siratikal mustaqim. Kurniakan kepada kami cahaya yang memimpin kami dengannya kepada jalan Engkau yang lurus. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a, rizqan wasi'a, shifa'an lima fi sudur, wa an turzaqna kamal al-ikhlasi fil a'mali wal aqwal. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan juga penyembuhan kepada apa sahaja yang ada dalam jiwa kami. Kurniakanlah kepada kami kesempurnaan ikhlas pada perkataan dan perbuatan kami. Wa husnal khatimah, dan kurniakan kepada kami penghabisan yang terbaik. Indang qida'il ajal, ketika mana datangnya ajal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, tazidna fihi min fadlik, wa amalan salihan mutaqabbalan indak, wa rizqan hani'an halalan mubarakan fih, wa tula umurin fi mardatik, wa salamatan fi darain, wa farjan ajilan, wa makhrajan min kulli dayqin wa shiddatin wa shubhatin, wa sitran jamilan wa nasran azizan, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, wa akhrij Allahumma min qulubina kulli qadarin lid dunya wa kulli mahallin yamilu bina ila ma'siyatik, أو يشغلنا من طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. Demikianlah doa yang Ustazah baca, tuan-puan sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah memustajabkan doa-doa tersebut. InsyaAllah kita sambung kepada surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, muka surat 574. 1 hingga 10, muka surat 574. Jemput sama-sama, kita baca lagi sekali insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Sadaqallahul Azim. Wahai orang yang berselimut, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebahagian kecil, iaitu separuhnya atau kurang sedikit daripada itu, atau lebih daripada seperdua, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan wahyu yang berat, yakni Al-Quran kepada kamu. Sesungguhnya bangun malam, bersolat dan beribadat itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacaan Al-Quran itu pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari kamu sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhkanlah dirimu daripada mereka dengan cara yang baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini kita telah sampai kepada siri yang keberapa tadi ya? 116 ke 114. Bermakna sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk mendengar, untuk berkata-kata, untuk berada dalam halaqah yang disebut sebagai Riyadul Ilm ataupun Rawdatul Ulum, iaitu raudah para pencinta ilmu. Apa yang Allah bagi pada kita setiap pagi ni sahabat-sahabat? Cuba tanya pada diri kita masing-masing. Allah bagi apa pada kita setiap pagi? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang telah Allah berikan kepada kita setiap pagi, kurang lebih 4 bulan ni tuan-puan sekalian. Allah berikan kepada kita keinginan. Allah berikan kepada kita kemahuan. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah berikan kepada kita pertolongan. Allah berikan kepada kita kesedaran. Allah berikan kepada kita ilmu. Allah berikan kepada kita afiah, kesihatan. Allah berikan kepada kita berkat masa, sahabat-sahabat sekalian. Ia adalah satu perkara yang harus kita syukuri dan sangat-sangat kita hargai. Allah berikan kepada kita ilmu, yang dengan ilmu itu sahabat-sahabat sekalian, untuk menambahkan, meneguhkan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita ilmu dan keyakinan supaya pola pemikiran kita, cara hidup kita, pembawaan diri kita, karakter, sikap, segala-galanya sahabat-sahabat sekalian sesuai dengan apa yang Allah redai. Dan Ustazah ingin menyebut muslimin muslimat sekalian beberapa ciri kehebatan dan keistimewaan orang-orang yang Allah kurniakan ilmu. Yang terkait dengan perbincangan kita pada pagi ini, iaitu Mihrab 4 pagi. Yang membincangkan tentang tahajud, tentang qiyamul lail, tentang kehidupan kita pada waktu malam. Bagaimana malam kita merupakan malam-malam yang hidup, malam-malam yang bersinar, bukan malam-malam yang kelam.
Bukan malam-malam di bawah selimut. Bukan malam-malam taik mata, tuan-puan sekalian. Tapi malam yang hidup, bahkan lebih hidup daripada siang itu sendiri. Jadi mari kita melihat sepotong ayat dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-9. Bagaimana Allah mengaitkan golongan yang berilmu dengan agenda 4 pagi, dengan agenda tahajud dan qiyamul lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت. Apakah sama orang-orang yang beribadah di waktu malam, sajidan wa qaima. Apakah sama orang yang beribadah di waktu malam, sajidan, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, qaiman, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kenapa dia bangun malam? Kenapa dia sujud? Kenapa dia qiyam? Ingat ya sahabat-sahabat, apa alasannya? Kenapa? Apa yang mendorong mereka untuk bangun malam? Yang mendorong mereka untuk memperbanyakkan sujud? Untuk melamakan qiyam mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kerana mereka berhati-hati. Berhati-hati, takut kepada keadaan yang bakal dialami pada hari akhirat. Masya Allah. Qiyamul lail, golongan ini, sujud golongan ini, tuan-puan sekalian, qiyam golongan ini, kerana mereka melihat masa depan mereka. Kerana mereka berwaspada dengan masa depan mereka. Masa depan yang mana satu? Akhirat. Waqifun baina yadi rabbih, yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak berdiri macam mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nak lalui macam mana hari akhirat? Yang tidak dapat makan, minum, tidak ada keselamatan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, golongan ini, nanti kita sebut ini golongan yang mana ni? Golongan ini, mereka bangun malam. Mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan sujud, dengan qiyam. Kerana mereka berwaspada dengan hari akhirat yang bakal dilalui. وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. Dan mereka adalah golongan yang benar-benar menginginkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni sahabat-sahabat sekalian kadang-kadang di mulut kita saja. Ya, nak minta rahmat Allah, nak rahmat Allah, alhamdulillah. Bahkan di mulut juga kita dah ingat rahmat Allah. Bagus bukan tak bagus sahabat-sahabat. Ya, saya hidup nak minta rahmat Allah. Yang penting dalam hidup saya adalah rahmat Allah. Alhamdulillah kalau kita ada kesedaran tersebut. Tapi yang membuktikan orang yang benar-benar inginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah agenda 4 pagi kita. Yang membuktikan benar-benar kita nak ke rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamul lail kita. Tak kira awal malam, tengah malam, akhir malam. Tak kiralah sahabat-sahabat sekalian mana satu kemampuan kita, tapi qiyamul lail kita adalah tanda yarju rahmata rabbih, golongan yang benar-benar menginginkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayat tersebut,
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya sahaja perkara-perkara yang seperti ini diambil perhatian, diambil peringatan oleh orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Ulul albab, orang yang memiliki akal yang sempurna. Bukan saja akal pada fikirannya, ya, bukan saja akal pada otak ni tuan-puan sekalian, tapi akal jiwa, akal hati. Mereka akan mengambil pelajaran. Ya, semakin banyak ilmu yang kita ada. Walaupun banyak mana pun tak banyak tuan-puan, ya, bukan bermakna bila Ustaz kata makin banyak ilmu makna ilmu kita banyak sangat. Tak. Ilmu kita ni sangat sikit. Ya, dah belajar banyak pun sikit. Apatah lagi tak belajar. Ya, walau banyak mana pun kita belajar, kita menambah ilmu, tapi penanda arasnya sahabat-sahabat sekalian ialah tengok malam kamu bagaimana. Jangan kamu kata ilmu kamu banyak, malam kamu tidur, lena, berdengkur, mengalahkan orang jahil. Jangan kamu kata ilmu kamu dah bagus sangat, kesedaran kamu dah hebat sangat. Tengok malam kamu jadi macam mana. Ya, seolah-olah kita kata pada diri kita sendiri, kamu tahu tak macam mana malam orang-orang yang berilmu? Malam orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat golongan berilmu itu. Kamu tengok apa ciri-ciri golongan berilmu? Mereka adalah golongan yang menghidupkan malam. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketahuilah bahawa ayat ini menunjukkan berkenaan dengan rahsia-rahsia yang sangat ajaib. Ayat tadi mengandungi rahsia, tuan-puan. Apa rahsianya? Pertama, ayat tadi yang Ustazah bacakan surah Az-Zumar tadi, dimulakan dengan menyebut amalan dulu. Amalan dulu. Amman huwa qanitun ana al-lail. Ya, sama tak orang-orang yang bangun malam, menghidupkan malam, beribadah pada waktu malam. Mereka sujud, mereka berdiri, qiyam, sajidan. Ini amalan. Maknanya, kalau kita tengok pada ayat tadi, sahabat-sahabat sekalian, dimulakan dengan menyebut amalan. Kemudian disebut tentang ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adapun amalan-amalan disebut tadi tentang ibadahnya, sujudnya, qiyamnya. Maka seolah-olah tuan-puan sekalian, ilmu terkandung dalam firman tadi, maksud dia tuan-puan sekalian, gambaran kesempurnaan manusia itu pada dua maksud. Ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, maknanya kesempurnaan manusia itu ada pada dua maksud. Yang pertama adalah amalan yang sentiasa berlaku dalam hidup mereka. Bahkan pada permulaannya. Ya, ada orang memang dia berubah, start dengan amalan, tengok orang buat amal, dia buat amal. Ya. Tapi ia tidak akan cukup setakat amalan. Amalan ini memang permulaan dan penerusan amalan. Tapi ciri yang kedua, kesempurnaan manusia bukan saja pada amalan tadi, tetapi kepada ilmu. Bahkan ilmu di sini dilihat sebagai kesudahan. Bukan saja permulaan, tapi ilmu dilihat sebagai kesudahan. Kenapa ilmu dilihat sebagai kesudahan? Kerana sampai kepada tahap ilmu mukasyafah. Ilmu yang boleh membuka hijab-hijab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh membuka hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh membuka hijab untuk kita melihat kepada sesuatu yang selama ni kita tak dapat tengok, tak dapat lihat. Tapi akhirnya dapat dilihat dengan mata hati. Sampai demikianlah ilmu, sahabat-sahabat sekalian, yang insya-Allah akan menjadi kesempurnaan kepada kehidupan manusia. Amalan dan ilmu, bahkan ilmu dilihat dari sudut kesudahan, iaitu sehingga membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ia benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ia besar sekali makna. Ya, makna qiyamul lail dalam kehidupan seorang mukmin. Syaraful mukmin
qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah bagaimana dia menghidupkan malam dia. Dan hari ini Ustazah bercakap mengingatkan diri Ustazah sendiri. Ya, mengingatkan diri Ustazah sendiri. Ada satu perkara yang Ustazah renung-renung ya sahabat-sahabat sekalian. Dalam kita mengingatkan diri kita yang selalu kealpaan, ya. Saya ingatkan macam ni. Kamu tahu tak, ini bahasa Ustazah lah pada diri sendiri. Kamu tahu tak macam mana nikmatnya hati yang tenang tu? Kamu pernah dengar kan? Kamu pernah pergi Mekah kan? Pergi Madinah. Kamu pergi haji, kamu pergi umrah. Kamu pernah berada pada halaqah-halaqah ilmu. Kamu pernah mendengar ya orang baca Quran macam mana. Ini Ustazah cakap ni supaya tuan puan juga ya sama-sama berfikirlah ya apa yang Ustazah sebut ni. Tuan puan pernah kan dia dengar duduk dalam halaqah ilmu yang orang memperalunkan bacaan Quran. Ya Allah, indahnya kan ya. Sedapnya, seronoknya. Pernah berada, kita duduk depan multazam, kita berdoa tengok sahabat-sahabat yang lain. Semua ini nilai keindahan yang pernah kita lalui, yang pernah kita rasa. Indah sangat. Tenang, Masya Allah beningnya. Apatah lagi ketika mana kita buat tu pada waktu-waktu malam. Kita qiyamul lail dekat Masjidil Haram, qiyamul lail dekat Masjid Nabawi contohnya. Kita pernah merasakan betapa tenang, subhanallah, tenangnya. Bahkan di rumah masing-masing juga. Ya, di rumah kita pernah qiyamul lail. Ya Allah, tenangnya hati. Lalu sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustaz tak boleh nak gambarkan macam mana saat kematian yang sangat menenangkan. Macam mana ya saat kematian yang tenang sangat. Yang memang tak ada apa dah betul-betul nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kita sembah, Allah yang kita taati, Allah yang kita kagumi, Allah yang kita puji siang malam pagi petang, Allah yang menjadi tumpuan kita, tujuan kita. Ya Allah yang segala-gala dalam hidup kita. Segala-galanya Allah, tuan-puan sekalian. Lalu saya pernah bertanya pada diri sendiri, macam mana ya ketenangan yang akan dilalui oleh seorang hamba Allah yang telah memberikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak dapat digambarkan sahabat-sahabat sekalian. Dan Ustazah merindukan saat itu. Ustazah teringin sangat, ya Allah bagilah aku menikmatinya ya Allah. Ya Allah, walaupun aku ni banyak dosa, ya walaupun aku ni penuh dengan kelalaian, tapi saat aku meminta ya Allah, aku meminta daripada Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Hebat, Allah yang Maha Luas rahmatnya. Kurniakanlah ya Allah di tengah-tengah kejahatan aku, di tengah-tengah dosa, maksiat, kezaliman aku pada diriku sendiri, kurniakanlah ya Allah kesempurnaan keampunanmu kepadaku. Kurniakanlah keluasan rahmatmu kepadaku. Boleh tak masukkan nama aku seorang ya Allah. Boleh tak pilih seorang lagi ni ya Allah. Ya untuk apa? Untuk engkau berikan sakinah dalam hidup dia. Itmi'nan, ketenangan dalam hidup dia, pada masa mati dia dan juga pada kehidupan dia di padang mahsyar dalam alam barzakh di akhirat kelak ya Allah. Lalu Ustazah melihat tuan-puan sekalian, kena ada latihan dia. Kena ada satu perjuangan. Kena ada satu pengorbanan. Di mana perjuangan dan pengorbanan itu? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Kamu nak rasa kemuncaknya nanti, kamu buat dulu yang ni. Kamu nak rasa nanti macam mana kelazatan, keindahan, ketenangan. Ya Allah berikan ketika mana sampai saatnya kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berlatih dulu qiyamul lail ni. Ya, kamu korban dulu, kamu tunjuk dulu yarju rahmata rabbih. Kamu tunjuk dulu besarnya harapan kamu dengan apa? Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Bangun ibadah waktu malam, sujud banyak-banyak waktu malam, qa'iman, berdiri pada waktu malam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat banyak-banyak. Jadi ini kita cakap pada diri kita sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Ya, insya-Allah mudah-mudahan terarah hidup kita. Allahumma hdini wa saddidni.
Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukkan aku jalannya ya Allah dan teguhkan, luruskan ya Allah. Jangan hati niat ni semua tergelincir tak nak. Sahabat-sahabat, kita nak jadi ahli ilmu ya sahabat-sahabat. Kita nak jadi ahli ilmu, nak jadi ahli ibadah, ya nak jadi ahlullah, nak jadi ahlul Quran, nak jadi ahlus siyam, biar jelas. Nak jadi apa tu kena jelas. Kita tak nak pemikiran kita ni dicorakkan oleh dunia. Ya? Dunia mungkin mencorakkan ahli tulah, ahli nilah, ahli macam-macam ahli. Kita nak jadi ahlul Quran. InsyaAllah. Kita nak jadi ahlus siyam insyaAllah. Kita nak jadi ahlul qiyam insyaAllah. Kita nak jadi ahlullah. Jelas. Cabarannya sangat besar. Sangat besar. Petang semalam Ustazah berbicara dengan anak-anak kita di Jordan. Ya, sama ada pelajar dah sampai Jordan, nak pergi Jordan, duduk kat Jordan dah ya. Jadi dibuat satu program di bawah Ikatan Ilmuwan Jordan Malaysia. Ya, dengan pelajar-pelajar kita di Jordan. Dan Ustazah sebut perkara yang hampir sama. Betapa nikmatnya menuntut ilmu. Bahkan perancangan ke depan insya-Allah, ya, Ustazah cuba sangat bincang dah dengan Dr. Azhar. Ya, berikanlah sedikit izin. Ya, izin nak pergi menuntut ilmu ke Jordan semula. InsyaAllah ya, dapat sebulan pun tak apa. Sebab kita pun ada tanggungjawab kan ya, sebagai isteri, sebagai ibu. Jadi mana-manalah yang Dr. Azhar boleh mudahkan, ya, boleh izinkan. Dan Allah mudahkan insyaAllah. Ada niat sahabat-sahabat sekalian. Nak pergi sekejap, ya, kalau namanya uzlah ni tak boleh lama sangat. 2 minggu dah cukup dah kan insyaAllah. Ya, nak apa ni, nak recharge diri kita kan ya. Jadi ingin sangat nak pergi semula ke Jordan. Ya. Nak cari mana ahli ilmu kat sana, sahabat-sahabat kat sana, ya, guru-guru kat sana. Bagi ustazah, sahabat-sahabat, bukanlah perlu sampai ya, sebab usia kita kan dah 46. Bukan makna bila kita pergi mencari ilmu tu, kita nak kena register balik, nak ambil PhD, nak ambil master, nak ambil BA. Tak. Bukan macam tu maksud ustazah. Maksud ustazah bila nak pergi cari ilmu tu, tuan puan sekalian, katalah kita pergi 2 minggu, 3 minggu, kita dapat jumpa orang soleh kat sana, dapat dengar 2-3 patah perkataan mereka pun, tapi mereka bercakap daripada jiwa mereka, daripada hati mereka, itu sudah jadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Bukan kata menuntut ilmu tu nak ambil satu kitab, ataupun nak kena ambil masuk pengajian berkuliah sampai 23 jam, 40 jam, tak. Kalau dapat yang macam tu silakan. Tapi makna ustazah tadi apa dia? Dapat bertemu dengan orang saleh, dapat ambil tausiah-tausiah mereka, nasihat-nasihat mereka, ia satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Ustazah masa kat Mekah, duduk dekat Mekah, dekat pekarangan Kaabah, dekat depan Baitullahil Haram, bertemu dengan seorang sahabat daripada Sudan. Ya. Tak kenal pun, duduk kat sebelah, sama-sama berdoa. Ya, dan kemudian dia pegang ustazah, dia nak mengaminkan doa yang ustazah cakap. So ustazah pun doa, dia amin. Lepas tu dia pula berdoa, ustazah amin. Tak kenal siapa. Ini adalah akhuna fil aqidah, fil Islam, saudara kita dalam agama. Sampai kami ni sampai berpelukan lah. Dia tolong aminkan ustazah aminkan dia. Dan sebelum kami berpisah, apa yang dia sebut adalah, dalam bahasa Melayu maksud dia, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Ya, dia cakap semangat, dia cakap Allah tak akan mensia-siakan kita. Jadi Masya Allah, subhanallah ya. Itu pun dah terasa, dah kuat rasa jiwa. Allah tak akan sia-siakan kita. Inna Allah la yudayyi'una. Allah tak akan sia-siakan kita. Dan itu adalah kalam yang disebut oleh Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isteri baginda yang tersayang itu bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang kering kontang pada satu ketika dulu. Itulah keyakinan Sayyidatuna Hajar alaihissalam, innallaha la yudayyi'una. Allah tidak mensia-siakan kita. Dan ketika sahabat Sudan itu sebut ayat yang sama, ustazah pun tak teringat sangat. Pada ketika itu, Masya Allah ya, terasa dekat hati ni.
Aku duduk ni kat tempat Sayyidatunah Hajar pernah duduk ni. Ia pernah hidup dengan anaknya kat sini. Ia pernah menjadi saksi pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sangat teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat bumi di mana Sayyidatunah Hajar alaihi salam membuktikan kepada Allah keimanan. Ia menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudayyi'una. Allahu Akbar. Lapang rasa hati sahabat-sahabat. Itu belum berguru kan. Baru jumpa seorang sahabat daripada Sudan yang telah memberikan sedikit nasihat kepada kita. Innallaha la yudayyi'una. Allah tidak pernah mensia-siakan kita. Teruslah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurniaan Allah ni sangat luas sahabat-sahabat sekalian. Allah dah nak bagi kita ilmu, Allah nak pilih kita, kalau Allah nak angkat kita setinggi mana, itu semua tidak dapat lagi dihalang-halang oleh mana-mana makhluk. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Sekejap ya, Ustazah baru teringat ni. Nanti sahabat-sahabat rasa tak puas hati pula sebab Ustazah baru ni pada hari Khamis baru ni, ia berhenti tu menyebut ada berita gembira yang disebut oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang bangun malam. Betul kan? Ya. Jadi Ustazah kena jawab yang tu dulu. Ada berita gembira yang diberikan oleh Nabi SAW kepada al-mutahajjidina bil-laili. وَبَشِّرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَهَجِّدِينَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ مَنْ تَعَرَّى مِنَ اللَّيْلِ أَيْ إِسْتَيْقَظَ. Berita gembiranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang terkejut, terbangun pada waktu malam. Faqala, lalu dia menyebut, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال, kemudian dia berkata lagi, Allahumma ghafirli au da'a istujiba lahu fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuh. Rawahul Bukhari. Maksud dia adalah, dengan baik-baik ya sahabat-sahabat, barang siapa yang terjaga pada waktu malam, terjaga, belum cerita nak ambil wuduk, nak apa segala, baru terjaga daripada tidur. Lalu dia berkata, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya senya Allah yang Maha Esa, tidak disekutukan dengan apapun. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan kekuasaan, baginya segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu adalah Maha berkuasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa subhanallah, Maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan, tidak ada segala daya upaya kecuali dengan Allah. Thumma qala, kemudian dia baca lagi, dia sambung lagi. Ini baru jaga dari tidur ni, tak bangun lagi ni. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Au da'a, ataupun dia langsung berdoa, maka dimustajabkan doanya. Fa in tawadda'a, sekiranya dia bangun berwuduk, wa shalla, dan dia salat, qubilat salatuh, maka diterima akan salatnya.
Kalau kita faham daripada hadis ini, sahabat-sahabat sekalian, maknanya apa? Seawal terjaga daripada tidur, terjaga. Jadi jangan rasa kalau kita kunci jam, jaga tapi tak solat, jangan rasa maknanya tak gunalah macam tu. Kalau macam tu tak payah kunci jam lah. Bahkan kita terjaga itu pun Masya Allah subhanallah, satu kurniaan yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang kita kena syukuri. Terjaga saja pada waktu malam, adik-adik, anak-anak, tuan-puan sekalian, langsung baca yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullahal azim. Berdoa. Doa terus. Semua yang kita buat itu sahabat-sahabat sekalian, Allah ampunkan dosa kita dan Allah terima doa kita. Kemudian kalau bangun, berwuduk, solat, maka daripada hadis tadi yang Nabi menyebut qubilat salatuh, Allah menerima semua amalan solat dia. Qubilat salatuh tu maknanya rentetan daripada apa yang selepas itu, solatnya, sujudnya, qiyamnya, doanya, munajatnya, istighfarnya, taubatnya, qubilat, Allah terima belaka. Masya Allah, subhanallah. Betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita melihat bagaimana qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min istighfari fi tahajjudih kama qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nabi SAW memperbanyakkan istighfar bila tahajud. Bila bangun malam, yang paling banyak juga Nabi lakukan adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-17 dan 18, sesungguhnya mereka itu sangat sedikit tidur mereka, dan pada waktu sahur mereka memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mustaghfirin, adalah ketua, imam yang menunjukkan kepada kita betapa banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis sahih tuan-puan sekalian, diceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqa Aliyan ibni Abi Talib wa Fatimah laylan faqala ala tusalliyan. Nabi pernah ketuk pintu rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan isteri Sayyidina Ali, iaitu anak Nabi SAW, iaitu Sayyidah Fatimah. Nabi pernah ketuk pintu mereka pada waktu malam, makna sebelum subuh, dan Nabi bertanya, ala tusalliyan, kamu tak bangun ke solat? Kamu tak bangun solat ke? Tengok perhatian yang Nabi berikan kepada tahajud, anak menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh tu. Sebab itu Nabi SAW pada hadis yang lain kita temui, rahimallahu rajulan, ini sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abad nadha fi wajhiha al-ma' rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'. Allah merahmati, Allah mencintai sahabat-sahabat sekalian, seorang laki-laki yang bangun malam, dia solat, kemudian dikejutkan isteri dia enggan, maka dia percikkan sedikit air supaya lebih semangat lagi untuk bangun. Demikian juga Allah merahmati dan menyayangi seorang isteri yang bangun malam, solat, kemudian dikejutkan suami dia. Kalau suami dia tak nak sikit rencisan air supaya segar, supaya boleh bangun, maka ini adalah suami dan isteri yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Bahkan Nabi menyebut inilah golongan az-zakirin Allah kathira waz-zakirat, golongan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-lakinya maupun perempuan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada pagi esok kita kongsikan bagaimana langkah dan cara untuk kita sama-sama membuat sebuah perubahan yang besar dalam hidup kita, untuk kita menjadi pejuang-pejuang malam,
untuk kita menjadi ahlul qiyam, insya-Allah, biiznillah. Ia akan Ustazah kongsikan insya-Allah pada pagi esok. Ia perjuangan kita untuk menjadi ahlul qiyam, ahlul Quran, ahlul siyam insya-Allah. Ia dengan kita melihat kepada kehidupan ya Nabi SAW, para sahabat, salafus salih, tuan-puan sekalian, untuk menjadi panduan kepada kita bersama. Ya, untuk hari ini Ustazah berhenti sekadar ini sahaja. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita, kesejahteraan. Ya, mohon doakan sesama kita dengan seluruh kebaikan. Ya, seluruh kebaikan insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian ya atas segala kebaikan, sokongan, doa dan perhatian. Mudah-mudahan kita berhimpun ya di dunia dan akhirat dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mewarisi syurga Firdaus yang tertinggi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat silakan mendaftar ya untuk mihrab, untuk Allahumma salli ala Muhammad, Malaysia menghafaz Quran. Ya, kita buka batch yang kedua. Dan begitu juga untuk anak-anak yang nak masuk form 1, silakan membuat pendaftaran. Kita ada poster yang memudahkan bagaimana flow untuk pendaftaran tersebut. So kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran,
hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.